प्रोग्राम USA टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों हाज़र अज के कुछ मुद्दे अज दी कुछ गल्लबात तुहाडे नाल साझीਆਂ करने लई सब तो पहलां आपां गलबात करनी है अमेरिका दे विच रिसैशन संबंधी नवीं रिपोर्ट आई है, इहदे बारे गलबात करांगे। दूजा जिहड़ी कल आपां खबर कीती सी कि अमेरिका की बहुत गुप्त जानकारी जिहड़ी लीक की गई है उहदे संबंधी व्यक्ति नूं चार्ज किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। तीजी गलबात इलैक्ट्रिक व्हीकल के संबंध में कैलीफोर्निया मोहरी स्टेट आ अमेरिका दे विच, इहदे बारे गलबात करांगे। तो आखिरी गलबात आपां करनी है कि अमेरिका के स्कूलों के विच जिहड़ी वायलेंस आ हिंसा आ उहदे बारे की रिपोर्ट आ ते दसदे आ कि उहदे विच गिरावट आई है पिछले लंबे समय तो। सब तो पहली गलबात आपां करनी है रिसैशन के बारे। अमेरिका दे विच इकोनॉमी की की हालत आ ते आउण वाले समय दे विच इकोनॉमी किधर नूं जानी आ। लोग आम तौर पर यह सोच रहे हैं, डर आ सारिਆਂ ਦੇ मन ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ मन ਦੇ आर्थिक माहर भी ये आम तौर पर यही दस रहे आ भी जिद्दां वड्डियां टैक कंपनियां ने ले ऑफ शुरू की आ, रिसैशन हो सकता, रिसैशन दे हो सकता विचों असीं लंघ रहे होईए, हो सकता बहुत वड्डे पद्धर दे उत्ते रिसैशन आउण वाले समय दे विच सामने आवे। गलबात क्लीयर किसी नूं नहीं हजे तक भी होना की है, पर जिहड़े लक्षण ने सारे जिहड़े करैक्टरिस्टिक्स ने वो सारे रिसैशन वालों जांदे दिस रहे आ। हुण ये दस रहे कि जिहड़ा स्टॉक मार्केट आ उत्थे रिसैशन फोरकास्ट की जा रही आ ते कुछ थावां दे उत्ते हुण मसला ये आ गया कि जिहड़ा S&P आ 500 दे उत्ते इंडैक्स हैगा ते ये 14% डाउन दस्सिया जा रहा दसंबर 2021 की पीक नालों। हर वारी लोग ये सोचते आ कि जदों रिसैशन की गलबात हुई आ, रिसैशन जिहड़ा आउणा वो तो आउणा ही आ। इस वेले कीमतां वधियां, महंगाई ज़्यादा, इंटरस्ट रेट वधे आ, आर्थिक तौर के उत्ते तंगी आ, पर इहदे तो बाद मार्केट वापस बहुत स्ट्रोंग रूप दे विच आउंदी है। सो हुण उस गल दे उत्ते लोग आसवंद हो रहे भी जे आ रिसैशन होया भी जां आउणा भी होया उहदे तो बाद जिहड़े आसवंद ने कि बहुत स्ट्रोंग मार्केट फिर वापस आउणी है ते उहदे लई सानूं तैयार रहना चाहिए। तो जिहड़ी एक आस की गल भी है तो जिहड़ी खुशी की गल भी है। हुण भावें कि बहुते अमेरिकन इस वेले उन्होंने अपनी स्पैंडिंग घटा ली आ, महंगाई ज़्यादा है, इंटरस्ट रेट ज़्यादा है तो कुदरती तौर पर लोगों ने खर्चे अपने पूरी दुनिया वांगू घटाने ही है। पर कुछ माहर जिहड़े आ उन्हां नूं लगदा आ एक्सपर्ट्स नूं कि अमेरिका इस रिसैशन नूं डॉज कर जूगा, इहनूं पासे दी निकल जाऊगा। उहदा कारण की दसदे आ कि जिहड़ा कंज्यूमर स्पैंडिंग आ, जिहड़ा कंज्यूमर स्पेंड करदा वो 70% इकनॉमिक एक्टिविटी दा बनाउंदा आ। मतलब टोटल जिहड़ी मार्केट आ उहदे च जिहड़े कंज्यूमर एक सधारण बंदा स्पेंड कर रहा 70% जिहड़ी आ इकनॉमिक एक्टिविटी वो आ। बाकी बैंकों का लैन देन वड्डे पद्धर दे 30% वो चीज़ां ने। ये जिहड़ा 70% आ इहदे विच्चों लगभग अद्धा अमीर स्पेंड करते आ। मतलब जे सारे लोगों का खर्चा कढ़ना होवे भी जिन्नी इकनॉमिक एक्टिविटी हो रही आ वो 70% कंज्यूमर स्पेंड कर रहे आ ते वो जिहड़े कंज्यूमर ने, जिहड़े खर्चण वाले लोग ने वो 70% दे विच्चों अद्धे अमीर बहुत आ अमेरिका दे विच। सो जो अद्धा खर्चते आ वो अमीर खर्चते आ। हुण इहदा मतलब ये हो गया कि अमीर वो ने जिन्होंने बहुती महंगाई का फर्क नहीं पैंदा, उन्हां कोल इन्ना क पैसा हैगा भी इंटरस्ट रेट बहुते वध घट जाण उन्हां नूं कोई बहुता फर्क नहीं पैंदा। वो अमेरिका की इकनॉमिक एक्टिविटी का जिहड़ी कंज्यूमर स्पैंडिंग का अद्धा वो लोग स्पेंड कर रहे। इहदा मतलब इकनॉमिक माहर अज जिहड़ी रिपोर्ट दित्ती वो ये कह रहे आ कि वो अद्ध दे उत्ते कोई फर्क नहीं पैना, वो हजे भी महंगियां कारां लै रहे आ, हजे भी खर्चा कर रहे आ, हजे भी घूम फिर रहे आ ते अद्धा उन्हां दी जिम्मेवारी आ। बाकी जिहड़ा हैगा उहदे उत्ते रिसैशन आउंदा जां नहीं आउंदा ये एक बहुत आस की किरण आ भी वो जिहड़े वैल्थी लोग ने, अमीर लोग ने अमरीका दे, उन्हां नूं बहुता फर्क नहीं आ। ते ये चीज़ बड़ी ऑप्टिमिस्टिक आ इकोनॉमी नूं लैके। जिहड़े चीफ इकोनॉमिस्ट ने मूडी एनालिटिक्स दे मार्क जैंडी उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है तो एक नवीं जिहड़ी गलबात लोगों के सामने लिया के दसी है कि स्पेंडिंग पैटर्न जिहड़ा आ जिहदे विच जे इस तरीके दे नाल एक टिपिकल हाउस होल्ड जिहड़ा स्पेंड करदा आ जिन्ना करदा आ उहदे विच अमीर जिहड़े ने उन्हां दा एक वड्डा रोल आ। हुण ये सारे कुछ दे विच ये भी दस्सिया जा रहा कि बहुते हिस्सिਆਂ ਦੇ मतलब ये वो अमीर लोग ने जिन्होंने ना फैडरल स्टिमुलस चैक लाए आ, ना इन्होंने पेंडेमिक दे विच कोई इन्हां दी पे वधी आ, ना इन्होंने जिहड़े रेस्टोरेंट होटल जां दूजे बिजनेस आ उन्हां दे उत्ते गए आ, ना जिहड़े ब्लू कॉलर जिहड़े वर्कर ने कोविड-19 दे विच जां कोई लेबर शॉर्टेज, मतलब इन्हां दे उत्ते कोई असर नहीं पिया। होया की है ये सारा कुछ जदों असीं ये कहने आ भी हुण महंगाई वध गई आ जां आउण वाले समय दे विच अमेरिका दे विच आर्थिक मंदवाड़ा आ सकदा,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘਟ ਗਏ ਸੀ। ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘਟਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੌਰਗੇਜ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਵਾ ਲਈ 25 30 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ, ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਿਮੂਲਸ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ, ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਕੇਡ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਸਪੈਂਡ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡਰ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਮਦਦ ਲਈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਰਿਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਬਰ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਐਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਟਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਰਿਸੈਸ਼ਨ, ਰਿਚ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਜਸਟਨ ਲਾਰਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟਰਮ ਕੱਢੀ ਸੀ ਰਿਸੈਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਚ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰਮ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨਰੀ ਅਮਰੀਕਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਵੈਲ ਟੂ ਡੂ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, 4th ਕੁਆਰਟਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ 10% ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 45.5% ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਉਹ ਅਪ ਹੋ ਗਏ ਆ 44% ਤੋਂ। 3rd ਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂਡੀਜ਼ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹੀ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ 10% ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹੀ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ 3.8% ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ 3 ਮਹੀਨੇ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ 3.8% ਵੱਧ ਗਈ ਆ। ਟੌਪ 10% ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਡੈਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਆ, ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹ ਟੌਪ 10% ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਕੋਨਮੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ। ਉਹ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਡਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਏ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ US ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ $180 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਡੈਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਲਟ ਹੱਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਆ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਟੌਪ 10% ਬਰਾਬਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਧ, ਕਦੇ 45%, ਕਦੇ 47%। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀਅਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਥ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਪਲ ਜਿਹੜਾ $11,000 ਦਾ ਕਿਚਨ ਕਾਊਂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, $50,000 ਦੀ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, $1,200 ਦਾ ਸਨੋ ਬਲੋਅਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਵਿਕੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੁਕਤੇ ਲੱਭਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਅਪਡੇਟ ਆ। 21 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਮਾਸਾਚੂਸੀ ਏਅਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਆ।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜੈਕ ਟੈਕਸ਼ੇਰੀਆ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਆ ਤੇ ਜੈਕ ਟੈਕਸ਼ੇਰੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲਡ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੇਮਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂਹ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਇਮੇਜ ਆ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ਼ੇਰੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਪੋਰਟ ਸਟਾਫਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਹਰ ਲੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਸਾਚਿਊਸੀ 에ਅਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਡਿਟੇਲ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ OTC 에ਅਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਬਾਰਸ ਕੇਪ ਕੋਡ ਮੈਸਾਚਿਊਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਆ। ਬੇਸ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹਦਾ 102nd ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਬੇਸ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਪ੍ਰਸੀਜਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਕਮਾਂਡ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਆ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮਿਲਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਵਜੋਂ 26 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੈਡਰਲ ਐਕਟਿਵ ਡਿਊਟੀ ਲਾਸਟ ਫਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੈਸਾਚਿਊਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਬੋਸਟਨ ਤੋਂ 35 ਕੁ ਮੀਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੇਮਰ ਸੀਗੇ, ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸੀਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਮਿਲਟਰੀ ਬੇਸ ਤੇ, ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲਿਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਹਰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਿਆ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ, ਫਿਰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦੀ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਟਰੀ ਜਾਂ ਸਪਾਈ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਆ। ਦਰਜਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਲੀ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਲੀਕ ਹੋਏ ਆ ਆਨਲਾਈਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਨੀਅਰ ਮਿਲਟਰੀ ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਲੀਡਰਸ ਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਟਰ ਆਲ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਤੇ ਲੱਭ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜ ਆ ਹੁਣ ਲਾਏ ਗਏ ਆ। ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਆਊਗੀ ਕਿ ਕੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਐਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੋਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਡੈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ 67% ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟੇਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਹੈਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ। ਜੋ ਕੁਛ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੀ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ। US ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਸੇਲ 2032 ਤੱਕ 67% ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਵਹੀਕਲ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਇਹ ਕਿ 2032 ਤੱਕ ਜੇ 3 ਕਾਰਾਂ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, 2 ਆਊਟ ਆਫ 3।
ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਈਡਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਤਾ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਆ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੂੰ 2035 ਤੱਕ ਗੈਸੋਲੀਨ ਪਾਵਰਡ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਸੇਲ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਐਪੀਸੈਂਟਰ ਰਿਹਾ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਮੈਂਡੇਟਸ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਆ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਐਨਰਜੀ ਮੈਂਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ $2000 ਹਾਇਰ ਗੈਸ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕਾਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੂੰ ਮਿਮਿਕ ਕਰਕੇ ਬਾਈਡਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਇਹ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਅਪਰੋਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਟੈਸਲਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਔਰ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਦਿਸ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ 5.8% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਤਲਬ 5.100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਿਕੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੇਕਰ ਕੱਲੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ 16% ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਸੇਲ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਰੇਜ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਜੇ ਚਲੋ 6% ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਾਂ 16% ਕੱਲੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਐਵਰੇਜ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹਜੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗੈਸ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਰਿਜੈਕਟ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਮਤ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਫੰਡਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ 79% ਜਿਹੜੇ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਜਿਹੜੇ $1,00,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਸਾਲ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਕਾਸਟ $54,000-55,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸੋਲੀਨ ਵਾਲੀ ਆ, ਗੈਸ ਪਾਵਰਡ ਕਾਰ ਆ, ਉਹ $10,000-12,000 ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ, $44,000 ਉਹਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਰੇਂਜ ਘੱਟ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਨਾਲ ਐਵਰੇਜ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮਤਲਬ ਗੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ 'ਚ ਦੂਜੀ ਕਾਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਗੈਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਲ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਟਰੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਫੇਰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਡਲ ਇਨਕਮ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਸ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਓਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪਊਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਸਟ ਪੈਂਦੀ ਔਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਆ, ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ। ਬਾਈਡਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰੂਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਅਸਰ ਵੀ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੈਂਡੇਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਾਈਡਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੋਸਤੋ, ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਮਵਾਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੁਛ ਨਵੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ। roku ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ
ਜਾਂ Apple TV ਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।